بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم دنیا والے تو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس 1000 ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا میرے راستے پہ 1-2 میں 10 دنیا سفر آخرت عطا کروں گا۔ تو آ جاؤ میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات بتاتی ہوں۔ وہ خود بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، غریبوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتے، خود نہ کھا کر بھی گھر پہ آئے سوالی کو کبھی خالی اور بھوکا نہیں جانے دیتے۔ میری دوست، میری عزیز، میری محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گی امام علی مقام امام حسن اور حسین کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون؟ جب باہر آئے تو دیکھا ایک سوالی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے، میں سوالی ہوں، کچھ عطا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، ذرا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ گھر میں کچھ ہے تجھے دینے کے لیے۔ تو جب امام حسن اندر گئے دیکھا کہ کافی زیادہ دینار پڑے ہیں، 1000 دینار ہے، تو بول رہا تو میں تو 1,00,000 دینار پڑے ہوئے تھے۔ اپنے باہر آئے سوالی کو کہا اندر آ جاؤ، کہا کہ زمین پہ چادر بچھاؤ اور یہ جتنے دینار پڑے ہیں سارے اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، اس گھرانے کی کیا بات ہے۔ تو جب آپ نے اس سوالی کو اتنا عطا کیا، سوالی نے اسے زمین پر چادر بچھائی، سارا مال اس کے اوپر ڈالا، اٹھانے لگا، اسے اٹھایا نہیں گیا، اتنے بھاری تھے اس سے اٹھائے نہیں گئے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو جاؤ بھائی بازار سے نا 2 مزدور لے آؤ جو یہ پیسے تمہارے گھر تک تمہیں چھڑوا دے۔ اس سوالی نے کیا کیا، باہر بازار سے 2 مزدور لے کے آیا، تو جتنا بھی امام حسن نے اسے عطا کیا تھا اس نے کیا کیا، سارا وہ اکٹھا کر کے خود بھی اور مزدوروں کو لے کے سارا اپنے گھر میں رکھا یا چھوڑ آیا۔ اور جب نکلا باہر دروازے کے تو امام حسن نے کہا پیسے والی مجھے معاف کر دے۔ سوالی رہنے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہا حضور آپ نے اتنا کچھ دے کر مجھے کہا ہے کہ جاؤ مجھے معاف کر دے۔ لوگ کچھ نہیں دیتے اور یہی کہتے ہیں کہ سوالی اگلے در پر چلا جا ہمیں معاف کر دے، اور آپ مجھے اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں، اتنا کچھ مجھے دیا ہے، اس کے باوجود آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا معافی اس چیز کی مانگ رہا ہوں جو تجھے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا 1 منٹ رک، ذرا میں اندر جا کے دیکھ کے آتا ہوں کہ گھر میں کچھ ہے تجھے دینے کے لیے۔ جو باہر دروازے پہ 1 منٹ تجھے کھڑا کیا نا انتظار کے لیے، میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں جو تجھے مجھے معاف کر دے۔ قربان دو کیا بات ہے اس گھرانے کی۔ خیرات بھی دیتے ہیں، سوالی کو اتنا دیتے ہیں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر اسے انتظار کے لیے کہتے ہیں تو پھر اسے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے انتظار کروایا ہے۔ اسی طرح امام حسین کے دروازے پر ایک سوالی آیا جو اپنے وقت کا اور اپنے قبیلے کا ذمہ دار تھا، جس طرح جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، یہ بھی بڑا اس کے پاس پیسہ، یہ ہمارے گھر کا بڑا چودھری ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ تو اسی طرح نا وہ ایک ذمہ دار تھا، بس اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش آئی، یہ آتی رہتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی رزق دے کے آزماتا ہے اور کبھی رزق لے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے اور کبھی اولاد لے کر آزماتا ہے، کبھی والدین کی نعمت دے کر آزماتا ہے اور کبھی والدین کی نعمت چھین کر آزماتا ہے۔ اسی طرح یہی ہے، رزق کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو جب اس پہ بالکل ہلکا سا ٹائم آ گیا تو وہ اس نے کہا کہ میں کس سے مانگوں؟
मैं जिससे भी मांगूंगा, मैं अपने कबीले का चौधरी हूँ, जिम्मेदार हूँ, अगर मैं किसी से मांगूंगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और जब वक्त गुजर जाएगा ना तो 4 लोगों में बैठे हुए मुझे जलील करेंगे, मुझे ताने देंगे। अगर थोड़ी सी बात हो जाएगी ना तो वो मुझे कह रहे चुप करके बैठ जा, तुम तो वो मुश्किल वक्त आया था, हमने तुम्हारा निकाला था, क्या तुम भूल गए? आज वो दुनिया का दस्तूर है ना, मोटी कह के दिखला देते हैं, एहसान करो तो एहसान फरामोश हो जाते हैं। दोस्त दोस्त नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं रहते। जब किसी को थोड़ा सा नॉर्मल टाइम आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की देना, कभी अच्छा कभी बुरा वक्त सब आते हैं, फल भी जाते हैं, गुजर भी जाते हैं। तो जब उसने फिर सोचा मैं क्या करूं, किससे मांगू? अगर दोस्तों से मांगूंगा तो ये भी मुझे लोगों में जलील करेंगे। तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं क्यों उस घराने से मांगू जो अता भी करेंगे, जलील भी नहीं करेंगे। क्या बात है, जो मुझे अता भी करेंगे और लोगों में बाहर मुझे जलील भी नहीं करेंगे। उसने एक पर्ची ली, उस पर लिखा इमाम हुसैन को बेचने के लिए कि आका मैं गरीब हूँ, मुस्तहिल, मुझे इतनी कुछ माल चाहिए कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं, मेरे हालात फिर नॉर्मल हो गए हैं। अब जिम्मेदार तो उसे मांगना तो आता नहीं था, मांगने का ढंग नहीं, तरीका नहीं, सलीका नहीं। बस अपने लिफाफे में लिख दिया कि मैं किसी और से नहीं मांग सकता, दुनिया मुझे जलील करेगी, आपके दर पर आया हूँ, आप मुझे अता करो। अब दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर्ची पे लिख के अंदर भेजा। तो जब मामी अली मुकाम इमाम हुसैन ने पढ़ा ना तो वो आप समझ गए कि बंदा कोई पर्दा पेश है, यानी कि दुनिया के सामने नहीं आना चाहता, लोगों के सामने, और मांग भी रहा है और उसे इस चीज की जरूरत भी है। तो आपने क्या किया, आपने नजरों को लगाया का वो भी चीज ले, फला चीज ले, उधर वो चीज पड़ी है वो भी ले, उधर वो चीज पड़ी है उधर, इस तरह मैं अपने घर के नजरों को लगा दिया कि वो चीजें जमा करने लग गया, और जमा करने में कुछ टाइम लग गया। तो बाहर से उसने ना एक और खातम पर भेजा, कहा हुजूर नहीं है तो बता दो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, अगर इस दर से खाली अपने कबीले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे? अगर ये कहेंगे ना कि मुझे बहुत कुछ मिला है तो ये झूठ हो जाएगा। अगर ये कहेंगे ना कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं खाली आया तो लोग मानेंगे नहीं। तो इतने बड़े घराने में आपको गया है, इतनी बड़ी हस्तियों के पास तो गया तो खाली कैसे आ गया? तो जब ये इमाम हुसैन ने पढ़ा ना तो आपने फरमाया कि लगता है बंद वो बंदा खड़ा ना वो से जल्दी इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो फरमाया जितना भी जमा होगा ना सब इकट्ठा करो और बाहर से पकड़ा दो। तो जब सब माल इकट्ठा हुआ एक थैले में डाला, आपने देख पर्ची लिख के डाली कि आप लिखा कि तो बहुत ही जल्दी में था, जितना माल जमा हो चुका है वो हमने उतनी तो बेटा कर दिया। और तो बाहर ये समझना कि तूने कुछ मांगा ही नहीं, तूने कुछ कहा ही नहीं, और मैं ये समझूंगा मैंने कुछ दिए ही नहीं और मैंने कुछ सुना ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुर्बान दो मैं उस घराने से। तो शायद यही कहता है बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, जिसे हंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उस घराने से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसी तरह अल्लाह की राह पे खर्च करने की तौफीक अता करे कि हम दायां हाथ से दें और बाएं हाथ को पता न चले कि हमने कुछ दिया कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माल से, जिसके हलाल से ज्यादा निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उस घराने से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।